الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر جو تسبیح کر رہی ہے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح تمہارے فہم سے بالا ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اس حوالے سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف بڑے لالا جی گولڑا شریف، جو والد گرامی حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو آخری شعر ہے وہ ہم نے آج شروع کیا ہے، اس کے بعد آگے پھر توحید دوسرے مضامین چلیں گے۔ تو جو شعر ہے وہ یوں ہے: ہوئی ذات جلووں کی مشتاق، ہوئی ذات جلووں کی مشتاق، جس دم تو بحر ہویت میں آیا تلا تم، بنی گرچہ خودی وجود دو عالم، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے، حقیقت مگر پھر حقیقت رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شعر کا مفہوم سمجھے ذرا، کہ جب اللہ رب العالمین کی ذات باحت اپنے جلووں کی نمود و نمائش، اپنی تجلیات کی نمود و نمائش کی مشتاق ہوئی، شوقین ہوئی، چاہا، یا حدیث قدسی میں پیش کرتا ہوں، پھر وہ جو میں روز ہی کرتا ہوں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ وہ یہاں وہی لکھا ہے، وہی ذات جلووں کی مشتاق، یعنی جب اللہ رب العالمین فاحببت ان اعرف، پسند کیا کہ مجھے پہچانا جاؤں، مشتاق ہوئی ذات، تو فخلقت الخلق، تو اس نے مخلوق کو پس تخلیق کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین چاہا کہ میں اپنی صفات کی نمود و نمائش کروں تو مشتاق ہوئی۔ اب لا الہ الا ہو ہوتا ہے نا، ہو ہوتا ہے، اس کو ہویت کہتے ہیں، صفت آ گئی، ہویت محضہ جو تھی، فق اللہ خالق ہمارا وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات کے سمندر میں ایک تلاطم آ گیا۔ سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اشعار میں آخر میں ہو لگایا ہے: لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھیوے ہو، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھیوے ہو، کیتی جاں حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ تو یہ جو ہویت کا تلاطم ہے نا، بس انسان مشکل ہے ذرا، جب اس میں غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ تجلیات پھر اس پر پڑتی ہیں۔ واپس آتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی ذات باحت نے جلوہ نمائی چاہی، اپنا عرفان لوگوں کو بخشنا چاہا، تو ہویت کے سمندر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، تلاطم آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہویت محضہ ہے، ذات باحت یا مطلق ذات جسے کہتے ہیں، یا مقام ہو ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے،
ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋ, लूलू दे विच जिक्र अल्लाह दा हू, हरदम पिया पढ़ीवे हू। ये वही हू है जो ला इलाहा इल्ला हू, ये हू है। वो तू ही तो है और कोई नहीं है, तू ही है, यानी हकीकत अल्लाह ही है, बाकी सब मजाज है। तो फिर मुकाम हू के अल्फाज ज़ात के उस मर्तबा के लिए इस्तेमाल होते हैं जो मैंने अभी बात की है, जहाँ उस पर किसी इसमें ज़ाती सिफाती का अतलाक नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने तज़किरा भी किया है, हासिल क्या हुआ, गुफ्तगू का हासिल क्या हुआ कि जब मुकाम हुवियत और ज़ात बहत ने अपनी हकीकत पर, ये याद रखना है, हलूल का किसी चीज़ में हाल होने का अकीदा कुफर है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात व सिफ़ात ने अपनी हकीकत पर कायम रहते हुए, अपनी हकीकत को बरकरार रखते हुए वजूद मुनबसत, इसका मतलब है इस वजूद का लफ्ज़ जो है वजूद मुनबसत, वो वजूद जो तमाम मौजूदात पर हावी हो, वो वजूद जो तमाम मौजूदात पर हावी हो। जैसे आयत करीमा है ना, अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, ये उधर से ही है, यानी सुनो बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को घेरे हुए है। तो इस मफहूम से भी बात को समझने थोड़ा सा मुश्किल है, आज ज़रा थोड़ा सा समझेंगे इंशाल्लाह आ जाएगी समझ। तो मुराद ये है कि अपनी हकीकत पर जब ज़ातो सिफ़ात ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, मैं जलवा आराई करूँ, तजल्ली फरमाई, अपनी हक़ाइक़ पर बरकरार रहते हुए, अपनी हकीकत पर बरकरार रहते हुए जब तजल्ली फरमाई, जिससे ज़ात बहत वरा अलवरा है और तजल्लियात में मुश्ताक़ जलवा आराई हुई, तो हुवियत का समंदर कसरत जलवा और हजूम तजल्लियात के बायस तलातुम आबाद बन गया, तलातुम आबाद बन गया। और ये तलातुम इसलिए वारद हुआ, बिपा हुआ कि ज़ात ने अपने हकीकी मर्तबा से तनज़्ज़ुल फरमाकर दूसरी अशकाल व सूरत में अपनी तजल्लियात व अनवार को बखेरना था। अपनी, ये याद रखना है, अपनी हकीकत पर कायम रहते हुए। ज़ात शिफ्ट नहीं होती, हलूल नहीं करती, हल नहीं होती। या ये है कि ज़ात की तजल्ली फरमाई, सिफ़ात की तजल्ली फरमाई तो वो ज़ात उधर ही रह गई, अल्लाह की भी ख़त्म तो नहीं होती, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सूरज है, शुआएं डालता है लेकिन उसकी अपनी हकीकत कायम रहती है। जिस पे शुआएं सारा दिन डालते रहो, सारी उम्र डालते रहो, तो सूरज नहीं बन जाती। सूरज अपनी सिफात पर कायम रहता है। इसी से समझें आप, सूरज उसकी मखलूक है। मखलूक की पहचान हकीकत में खालक की पहचान है, अपने नफ्स की पहचान हकीकत में अपने रब की पहचान है। मन आरफा नफ्सहू फ़अरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम आगे अब जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, जब मैं मिसालें दूंगा ना आपको समझाऊंगा। फिर बहरहाल जिस तरह समंदर तलातुम की कैफियत से दूचार रहता है, तो सारी ये तजल्लियात अनवार बखेरना था। ज़ाहिर है किसी दूसरी शक्ल में मुतशक्ल होते वक्त हिजान और तलातुम ज़रूर पैदा होता है। ये देखिए ना, छोटा सा आपने सफ़र करना हो ना तो हलचल मच जाती है, तैयारी कितनी होती है। तो इसलिए ये एक सिफ़ात व ज़ात की जो तजल्लियात हैं, अनवार की तजल्लियात हैं, उसमें एक जैसे समंदर में तलातुम पैदा होता है, मिसाल देकर समझा रहे हैं, इसी तरह तलातुम पैदा हो गया। तो जिस तरह समंदर तलातुम की कैफियत से दो चार रहता है, इस तरह ये काम हुआ। वो सिर्फ इसलिए कि उसने अपने वजूद ही पर हकीकत में कायम रहना है, और तलातुम का मुक्तज़ी है समंदर जो है, समंदर जो मर्ज़ी हो जाए, गर्दाब हो, हबाब हो, सैलाब आए, कुछ भी हो, भंवर हो, ये मैं आऊँगा इंशाल्लाह आगे इन अल्फाज की भी बयान करूँगा। तो गर्दाब है, हबाब है, वेव्स लहरें हैं, तो समंदर वो समंदर नहीं कहलाती ना, समंदर अपनी हकीकत पे कायम है। समंदर समंदर ही है। किसी ने कभी बुलबुले को कहा है ये समंदर है, ये दरिया है, होता उसी से ताल्लुक़ है। तो बहरहाल ये इसका तकाज़ा था। और दूसरा ये कि जब गिरदाब हवाब जो मैंने अभी बात की है, और अमवाज लहरें वेव्स जो हैं, इसकी सूरत इख्तियार करके समंदर जो है
اپنی عینیت، اپنی خاص حقیقت پر قائم دائم رہتا ہے اور اس کی کوئی شکل میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی، صفات میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی، چند صورتوں میں متشکل ہونا، جیسے بلبلہ ہے، حباب ہے، گرداب ہے، بھنور، امواج ہیں، لہر ہیں، ویوز جو ہیں، تو یہ تلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ وقت پورا ہوا انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں گفتگو جاری ہے ہماری بھی۔ گفتم از کثرت و وحدت سخن گوئے برمز، گفتم از کثرت و وحدت سخن گوئے برمز، گفت موج و کف و گرداب و مانا دریاست۔ یعنی چنانچہ یہ چیزیں تو متشکل ہوتی ہیں سمندر سے، لیکن سمندر نہیں کہلا سکتے۔ بہرحال انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔